Welcome back, students. Today we will continue the exercise solutions. Okay. In last class I have seen up to fifth question. Today we will see the sixth one. Summarize the rules for writing distribution of electrons in various shells for the first 18 elements. It means you need to explain how to fill up the electrons from 1 to 18 elements. 1 to 18 elements, that is indirectly he asked electronic configuration of 1 to 18. 1 andre hydrogen, 18 means argon. Hydrogen in the argon vargu how to you are going to fill up the electrons. First adake the maximum number of electrons in a shell is given by the formula 2n square, where n is the orbit number or energy level index or principal quantum number anti. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ 2n square. 2n square gives the number of electrons in a given shell. One shell ಎಷ್ಟು electrons ಹಿಡಿತಾವಂತ by this formula we get to know. Okay, 2n square gives the number of electrons can accommodated by a shell. One shell maximum electrons ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿತಾವಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. Based on this we are going to find how many electrons can be possible in K shell, L shell or M shell or N shell. You know that for K shell, okay, for K shell ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 2 into 1 square is equal to 2. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ K shell ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ 2 electrons. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿತ್ L shell n is equal to 2 ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ L shell. ಹಾಗೆ 2 into 2 square 8 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ KLM. For M shell we have 2 into 3 square. 2 into 3 square is equal to 18. Similarly with the next orbit, that is fourth orbit, we have 2 into 4 square is equal to 32 and so on. ಈ ಥರ fill up ಹಾಕಂತ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ based on 2n square formula we get to know that K shell can accommodate 2, L shell can accommodate 8, M shell can accommodate 18 and N shell can accommodate 32. Based on this we need to fill up the electrons. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 18. outermost orbitally maximum ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿತದೆ 8 ಹಿಡಿತದೆ. then we can say that it is stable. okay, elements try to acquire octet configuration. 8 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವ. electrons are accommodated in a given shell unless the inner shells are filled or not accommodated. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KLM ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ M ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ K ಆ್ಯಂಡ್ L ಶೆಲ್, ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ M ಶೆಲ್. L ತುಂಬಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು K ಶೆಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ L ಶೆಲ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ದ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, KLM N ಈ ಥರ ಶೆಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Now if you consider atomic number gives the number of electrons. Element configuration ಆಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ 1. ಓಕೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 configuration 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಅನ್ನೋದು K shell ಅದ, 2 ಅನ್ನೋದು ಸಹ K shell ಅದ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ K shell ಫಿಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತದೆ? ಲಿಥಿಯಂ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಲಿಥಿಯಂ 2,1 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ K shell ಮುಗೀತು 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L shell ಹೋಗ್ತದೆ 2,1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ? ಲಿಥಿಯಂ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೆರ್ಲಿಯಂ ಅದ. ಯಾವುದು? ಬೆರ್ಲಿಯಂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೆರ್ಲಿಯಂ? 4, ರೈಟ್. 4 ಅಂದರೆ 2,2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರಾನ್ 2,3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ 2,4, 7, 2,5, 8, 2,6. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2,6, ರೈಟ್. 2,6 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಬರೋದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಬರ್ತದೆ 2,7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಯಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10. 2,8 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 8 ಅಂದರೆ K ಮುಗೀತು, L ಮುಗೀತು. Lಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿತದೆ, ಮುಗೀತು. L ಶೆಲ್ ಸಹ ತುಂಬಿತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ L ಶೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫ್ಟರ್ L ಶೆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ M ಶೆಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 11, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 11 ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಬರ್ತದೆ. 11 ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೋಡಿಯಮಲ್ಲಿ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2, 8, 1.
Similarly, we have next magnesium. Magnesium ಅಂದರೆ atomic number 12. 12 ಅಂದರೆ 12 electrons. Okay, 2, 8, 1 ಆದಮೇಲೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2, 8, 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2, 8, 3 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್ 2, 8, 4, ಫಾಸ್ಫರಸ್ 2, 8, 5, 16, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 18, 2, 8, 8. It means this is how fill up the electrons. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. Okay, this is the answer for your 6th question. How to fill up the electrons in a given element or electronic configuration ಕೇಳಿದಾನ, and also give the electronic configuration of 1 to 18 elements ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ. Okay, you have to write these answers in your textbook. Next, we will see the 7th question. Define valency by taking examples of silicon and oxygen. Okay, valency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We should define by using the silicon and oxygen. Silicon and oxygen element ತಗೊಂಡು valency ನ define ಮಾಡಬೇಕು. Okay, define going to the silicon and oxygen. At first, what is valency? What is valency? And it is a combining capacity of an element. It is the number of electrons gained or lost or shared to attain fully filled outermost shell. Okay, outermost ಅಲ್ಲಿ 8 ಇರಬೇಕು. 8 ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾವ, ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ, ಇಲ್ಲ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ, ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ. ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ 8 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ 8 ಇರಬೇಕು. 8 ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ 8ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವೆ, 8ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವೆ. ಎರಡೂ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 2. ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ 2, 6. 2, 8 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ 2 electrons. Oxygen will gain 2 electrons or share 2 electrons. Okay, 2, 6. Thus it gains or shares 2 electrons to complete its octet. Okay, now it means by sharing or by losing or by gaining we get the stability. Valency of silicon is 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Its electronic configuration is 2, 8, 4. 2, 8, 4. Okay, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 2, 8, 8 ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 2, 8 ಬೇಕು. 2, 8. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲೂಸ್ 4 electrons or it should gain 4 electrons. ಎರಡೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. 4 ಕಳ್ಕೊಬೇಕು, 4 ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. 4 electrons ಕಳ್ಕೊಂಡು ಟಫ್ ಅಥವಾ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ 4 electrons to complete its octet. ಓಕೆ, 4 electrons ಶೇರ್ ಆಗಲಿ ಗೇನ್ ಆಗಲಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ 4 electrons. ಸಿಲಿಕಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಸಿಲಿಕಾನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ ಇಟ್ ಟು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Atomic number is a chemical element. It gives the number of protons profound in the nucleus of an atom. Okay, it's a number which gives number of protons or electrons in an atom. Okay, ಇದನ್ನು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ Z. Atomic number uniquely identifies chemical element, right? Atomic number uniquely defines the chemical element. Z ಅನ್ನೋ the ನಂಬರು atomic number represent ಮಾಡ್ತದೆ. For example, atomic number of carbon is 6. It means it has 6 protons anta. It has 6 protons. It has 6 protons. It represents the number of protons. Mass number, it's a number which gives the sum of total protons and neutrons present in the nucleus of an atom. Mass number gives the number of protons and neutrons. Protons and neutrons total ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತದೆ. Which is denoted by symbol A. Okay, represented by symbol A. The mass number of oxygen is 16. 16 upon it has 8 protons and it has 8 neutrons in its nucleus. Okay, 16 ಅಂತದಕ್ಕೆ half ಇರೋದಿಲ್ಲ, but it depends upon the number of electrons and protons.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ನಾವು ದ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಎ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ C612 C614. ಓಕೆ, ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಬಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ಆ್ಯಂಡ್ 14, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 1H1 1H2 ಆ್ಯಂಡ್ 1S3 ಅಂತಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಐಸೋಟೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಬಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಐಸೋಬಾರ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ different atomic numbers but which have the same number of mass number are called isobars. It is the exact reverse of isotopes. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮು, A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಗಾನ್ 18, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ 2040, ಆರ್ಗಾನ್ 1840. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅದ ಬಟ್ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ. ಇವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೆಡ್ಡನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟದ 18 ಅದ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ 20 ಅದ. ಆರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಂದರೆ 40ಲಿ 18 ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 22 ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 40ಲಿ 20 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 20. ಅಂದರೆ A ಮೈನಸ್ Z ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಲಿ 20, ಇದರಲ್ಲಿ 18, 22. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Na+ has completely filled K and L shells. Explain. Atomic number of sodium is 11. ಗೊತ್ತದ, ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 11 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ ಇರ್ತವೆ. Na+ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ K and L shell ಫಿಲ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Thus neutral sodium atom has 11 electrons. Okay, sodium 11 electrons ಅಂದರೆ 2, 8, 1. This is the electronic configuration. ಅವನು Na+ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ. ನಾವೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, 8, 1. 2, 8, 1 is the electronic configuration of the sodium. But he asked to attain stability it will lose electrons. ಸೋಡಿಯಂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತದ, ಗೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಆಕ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 8 ಇರಬೇಕು. 8 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 7 ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1 ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ 1 ಈಸಿ, ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ 2, 8, 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ Na+ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2+ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2, 8. 2, 8 ಅಂತಂದರೆ K ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, L ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಂದರೆ 2 ಶೆಲ್ ಏನದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದ. 2 ಶೆಲ್ ಏನದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ filled. Thus Na+ has completely filled K shell and L shell. This is the answer for your 9th question. Next we have 10th one. If bromine atom is available in the form of say isotopes 3579 bromine and bromine 3581 in the percent 50.3, calculate the average atomic mass of the bromine. Okay, in the nature ಏನಂತದನ್ನ ಬ್ರೋಮಿನ್ 3579 50% ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ 3581 ಇದು ಸಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ 50% ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 49.7 ಅಂದರೆ 50 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೊಂದು ಸಹ 50 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎವ್ರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕೊಟ್ಟು 50% ಇರ್ತದೆ, 3579, 3581
ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಎವ್ರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10th question. This is bromine, right? He can give the average atomic mass finding on the basis of carbon or on the basis of chlorine also. Okay, bromine alde chlorine avella kodabode, but here let's see the only bromine atoms. Let's take 100 atoms of bromine. 100 atoms bromine idu andirಕೊಳ್ಳಿ. There will be a 49.7% of bromine 79 and 50.3% of bromine atoms. 100 atoms of bromine ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು 49.7% bromine 79 ಇದ್ದರೆ 50.3% ಅಷ್ಟು 81 bromine 81 atoms ಇರ್ತವೆ. bromine 81 atoms ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹಿ ಗಿವನ್, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾವಂತ. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 100 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 79, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 81. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ 100 ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 79 ಬ್ರೋಮಿನ್ 79 ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 49.7 ಇಂಟು 79, 49.7 ಇಂಟು 79 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು 79 ಯೂನಿಟ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 81 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ದು 50.3 ಇಂಟು 81 ಯೂನಿಟ್. 50.3 ಇಂಟು 81 ಯೂನಿಟ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ 81 ಆಟಮ್ಸ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ 81 ಆಟಮ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 49.7 ಇಂಟು 79 ಪ್ಲಸ್ 50.3 ಇಂಟು 81. 50.3 ಇಂಟು 81, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 50.3 ಇಂಟು 81 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. 14.7 ಇಂಟು 7.79 ಪ್ಲಸ್ 50.3 ಇಂಟು 81 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 80.006. 80.006. This is the average atomic mass. Average atomic mass of bromine. ಇಲ್ಲಿ 50-50 ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಎವ್ರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. M1x1 ಪ್ಲಸ್ M2x2 ಪ್ಲಸ್ M3x3 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. M1 M2 M3 ಆರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. X1 X2 X3 ಆದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರ್ಡ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ 1H1 1H2 1H3 ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1H1 1H2 1H3 ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ 1 2 3 ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ M1 M2 M3 ಇದ್ದಂಗೆ. X1 X2 X3 ಅಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಂಗೆ 49.7 ಬ್ರೋಮಿನ್ 50.3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ M1 X1 ಪ್ಲಸ್ M2 X2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 14.7 ಅಂದರೆ M1 ಇದ್ದಂಗೆ, 79 ಅಂದರೆ X1 ಇದ್ದಂಗೆ, ಪ್ಲಸ್ 50.3 ಅಂದರೆ M2 ಇದ್ದಂಗೆ, X2 ಅಂತಂದರೆ 81 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. ಓನ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 3 ಇದ್ದರೆ M3 X3 ಬರೋದು. M3 X3 ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಸಹ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಹ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, 79 ಇಂಟು 14.7 ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ಬ್ರೋಮಿನ್ 81 ಇಂಟು 81 ಇಂಟು 50.3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M1 X1 ಪ್ಲಸ್ M2 X2 ಪ್ಲಸ್ M3 X3 ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಂದು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಐಮ್ ಗೋನಾ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.